जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ए भिडियो आम +2 सेकेंड इयर हिस्ट्री यूनिट 5 रो इम्पोर्टाट 3 मार्क क्वेश्चन विथ आंसर आम डिस्कसन करवा। तुम मैंने सब निज नोट्स रेडी कर क्वेश्चन ता सहित तार आंसर आम आलोचना करवा जहाँकि एग्जाम पे बहुत इंपोर्टाट। तो यूनिट 5 रो केतोटी इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी संक्षिप्त टिप्पणी लेख। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। प्रथम परिचय। कृष्णचंद्र गजपति पारलाखी मुंडर जड़े विशिष्ट राजा एवं स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन आंदोलन मुख्य कर्णधार थिले। ओडिया भाषाभाषी अंचल एकत्रीकरण पाई तांकर अवदान अतुलनीय। गोल टेबुल बैठक भूमिका। 1930-31 मसीह लंडन ठारे अनुष्ठित होइथिबा प्रथम गोल टेबुल बैठक में से जोग देइथिले। सेठारे से ओडिया मानक पई एक स्वतंत्र प्रदेश गठन जुक्ति अति दृढ़ भाव उपस्थापन करथिले जहाँ ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करथिला। ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख में स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होगा पर से ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री सेतेबेले मुख्यमंत्री पद को प्रधानमंत्री ही कहुला भाव दायित्व ग्रहण करथिले। तांको प्रचेष्टार ओडिशार उत्कल विश्वविद्यालय एवं SCB मेडिकल कॉलेज परि अनुष्ठान गठन होइछि। तो ये गोटे संक्षिप्त टिप्पणी थिला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। तमें ये इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़ाक गोल टेबुल बैठक भूमिका, ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री, तापर तांकर परिचय एगुड़ा ये हेडिंग गुड़ा देकी लिखिले एग्जाम रे बहुत भल हम एवं भल मार्क मिल। तापर नेक्स्ट संक्षिप्त टिप्पणी आसीज शहीद लक्ष्मण नायक। परिचय। लक्ष्मण नायक कोरापुट जिलार तेंतुलीकुमा ग्राम में जन्मग्रहण करथिले। से स्थानीय भूया जनजातिर जड़े प्रभावशाली नेता थिले एवं महात्मा गांधी आदर्श रे गभीर भाव अनुप्राणित होइथिले। भारत छाड़ आंदोलन भूमिका। 1942 मसीह भारत छाड़ आंदोलन समय से कोरापुट अंचल नेतृत्व नहीं। तांको निर्देश 1942 अगस्त 21 तारिख में विक्षोभकारी माने मातिली थाना मातिली थाना घेराव करथिले। एही समय पुलिस गुली चालना जड़े जंगल रखी ना रामाया मृत्यु होता जो लक्ष्मण नायक को मिथ्या अभियोग छंदा जाता फसई दि जाता। बलिदान। इंग्रेज सरकार तांको दोषी सब्यस्त कर मृत्युदंड देते। 1943 मसीहा मार्च मास 29 तारिख में ब्रह्मपुर जेल में फांसी दि जाता। फांसी मंच को जीवा पूर्व से कहते महात्मा गांधी की जय ध्वनि दे हसी हसी मृत्युवरण करते। से होउछन्ति भारत छाड़ आंदोलन ओडिशार अन्यतम अमर शहीद। नेक्स्ट संक्षिप्त टिप्पणी रही शिमला और ऊटीर शैलनिवास। शिमला और ऊटीर शैलनिवास। शैलनिवासर आवश्यकता। ब्रिटिश माने भारत में अत्यधिक गरम और रोगाक्रांत जलवायु रक्षा पाइबापी एवं सेमानक सैन्य बाहिनी को विश्राम देवाई ठंडा पहाड़िया अंचल शैलनिवास गुड़िक विकास करथिले। जेहेतु से यूरोप कंटिनेंट आसी तो से जगह बहुत ठंडा प्रधान देश आम भारतर जो गरम अनुभूत हुए ताकू से सही पार नथिले से ठंडा अंचल निजर शैलनिवास को तैयारी करथिले। सहित तांकर सैन्य मानक से विश्राम देवाई व्यवस्था थिला। यही सहर गुड़िक स्थापत्य यूरोपीय शैली प्रभाव देखा मिले। यूरोपीय ढांचार यूरोपीय शैली से सहर गुड़िक निर्माण कर। शिमला। गुर्खा युद्ध 1815-16 समय इंग्रेज माने शिमलार गुरुत्व उपलब्धि करथिले। 1864 मसीह बर्नार्ड जॉन लॉरेंस शिमला को ब्रिटिश भारतर ग्रीष्मकालीन राजधानी भाव घोषणा करथिले। यह हिमालयर पाददेशରେ अवस्थित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण अति गुरुत्वपूर्ण थिला। ऊटी। दक्षिण भारतर नीलगिरी पहाड़ अवस्थित ऊटी थिला अन्यतम प्रधान शैलनिवास। यह मद्रास प्रेसिडेंसीर ग्रीष्मकालीन मुख्यालय भाव व्यवहृत होता। यार प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडा जलवायु जो यह ब्रिटिश शासक और पर्यटकों मध्य अति प्रिय थिला। तो नेक्स्ट संक्षिप्त टिप्पणी आसीज ओडिशार स्वाधीनता संग्राम रे रमादेवी। ओडिशा स्वाधीनता संग्राम रे रमादेवी भूमिका। परिचय। रमादेवी चौधरी ओडिशार स्वाधीनता संग्राम इतिहास एक स्मरणीय नाम।
ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭୂମିକା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1930 ସେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ସେବା ସେ ହରିଜନ କଲ୍ୟାଣ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ବରୀଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଏବଂ ଖଦୀ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜ ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତ ରମାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୂମିକା, କେଉଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ତାପରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ସେବା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଛି ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ। ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ, ଯାହାକି 5 ମିନିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆସିଛି। ପୃଷ୍ଠଭୂମି 1946 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋଟ 399 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 1946 ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିଠା କମିଟି ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ବିଧାନର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଚିଠା କମିଟି ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମିଶ୍ରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମିଶ୍ରଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି 1947 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ସେତେବେଳେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଦାବିକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ। ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ଓ ମିଶ୍ରଣ ପରିଶେଷରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। 1948 ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ମହାରାଜା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଏବଂ 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଥିଲେ, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ଓ 31 ତାରିଖରେ କଟକର ଇଦଗାହ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପେଣ୍ଡାଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନିଜ ବ୍ୟୟରେ ସଜାଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତର 30 ଜଣ ରାଜା, ଜମିଦାର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ଏକତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ହିଁ ଜୟ ଜୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟତାବୋଧର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ ଦେଖିଯାଅ। 1928 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ସାଇମନ କମିଶନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପସମିତି ବା ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲି, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କମିଟିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ
ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ: ଏହି କମିଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏହି କମିଟି ଆଗରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡୋନାଲ୍ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଜୀବୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧୁବାବୁ ଏବଂ କୁଳବୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ MA ଏବଂ BL ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ: 1903 ମସିହାରେ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ବାଗ୍ମିତା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ଓ ସେବା: ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ କାରିଗରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ ଓୟାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଛି ସାରଳା ଦେବୀ। ପରିଚୟ: ସାରଳା ଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭୂମିକା: ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1930 ମସିହା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ସେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଓ ଗଞ୍ଜାମର ହୁମାଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନ: 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟେ ସେ ଥିଲେ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରଦା ପ୍ରଥା ନିବାରଣ ଏବଂ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 5ର। ତମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଆର କପି କରିନିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଏଜୁକେସନର ବଛା ବଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିବା। ତମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ପରୀକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।